ओम शांति। आजिर ईश्वरीय महावाक्य 24/9/2020 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, पुण्य आत्मा हेबा पाई जेते दूर संभव भल कर्म कर। ऑलराउंडर अर्थात सबु प्रकारर सेवा करिबार योग्य हुआ। दैवी गुण धारण कर। प्रश्न, केउं मेहनत करिबा द्वारा तुमे पद्मा पदमपति हेउछ? उत्तर, सबुठारु बड़ मेहनत हेउछि क्रिमिनाल अर्थात विकारी दृष्टि को सिविल अर्थात निर्विकारी दृष्टि करिबा। आखि ही बहुत धोखा देउछि। आखि को सिविल करिबा पाई बाबा उपाय बताउछंती। पिलामाने समस्तंको आत्मिक दृष्टि रे देख। देह को देख नाही। मु आत्मा अटे। एही अभ्यास को पक्का कर। एही परी मेहनत करिबा द्वारा तुमे जन्म जन्मांतर पाई पद्मा पदमपति होई पारिब। गीत धीरज धर मनुआ। ओम शांति। एकथा किए कहउछंती? शिव बाबा शरीर माध्यम रे कहउछंती। कौनसी आत्मा शरीर बिना कहि पारिब नाही। बाबा मध्य शरीर रे प्रवेश करी आत्मा मानंकु बुझाउछंती। पिला माने एबे तुमर दैहिक संबंध नाही। एहा हेउछि आत्मिक संपर्क। आत्मा को ज्ञान मिलुछि परमपिता परमात्मांक ठारू। जेउ माने देहधारी अटंती समस्ते पढ़ुछंती। बाबांकर तो निजर देह ही नाही। तेणु अल्प समय पाई एहांकर आधार नेइछंती। एबे बाबा कहउछंती निजको आत्मा भाबी बस। बेहदर बाबा आम आत्मा मानंकु बुझाउछंती। तांको बिना एपरी केही बुझाई पारिबे नाही। आत्मा आत्मा को किपरि बुझाइब? आत्मा को बुझाइबा निमंते परमात्मांकर आवश्यकता रहिछि। तांको केही मध्य जानि नाहंती। त्रिमूर्ति चित्र रे मध्य शिव बाबांकु रखी नाहंती। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किए कराइबे? ब्रह्मा तो नुआ दुनियार रचयिता नुहंती। बेहदर रचयिता समस्तंकर एकमात्र ही शिव बाबा अटंती। ब्रह्मा मध्य वर्तमान तुमर पिता होइछंती। पुणी भविष्यतरे हेबे नाही। सत्य जुगरे तो लौकिक पिता रहिबे। कली जुगरे लौकिक एवं पारलौकिक रहिछंती। एबे संगमरे लौकिक अलौकिक एवं पारलौकिक तीनि जन पिता रहिछंती। बाबा कहउछंती सुख धामरे मोते केही याद ही करू नाहंती। विश्वर मालिक बाबा ही करिछंती। पुणी चित्कार काहेकि करिबे? सेठारे आउ कौनसी खंड रहिब नाही। केवल सूर्यवंशी ही रहिबे। चंद्रवंशी मध्य पछरे आसिबे। वर्तमान बाबा धैर्य धरिबा पाई कहउछंती। बाकी अल्प दिन रहिछि। भल भावरे पुरुषार्थ कर। दैवी गुण धारण न कले पद मध्य भ्रष्ट होइजिब। एहा बहुत बड़ लटेरी अटे। बारिस्टर सर्जन आदि हेबा मध्य लटेरी अटे ना। एहा द्वारा बहुत पैसा रोजगार करिथांती। बहुतंक उपरे हुकुम चलाई थांती। जिए भल भावरे पढ़ुछंती पढ़ाउछंती से उच्च पद पाइबे।
ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିସ୍ମୃତି କରାଇ ଦେଉଛି, ଜ୍ଞାନ ଭୁଲାଉ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଚାଟ୍ ରଖ। ସାରା ଦିନରେ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ ତ କରିନାହୁଁ, ନଚେତ୍ 100 ଗୁଣା ପାପ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଖୁଆଇବ, ଯେଉଁଠି ବସାଇବ, ସବୁଥିରେ ଖୁସି। ତେଣୁ ବାକି ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ପାପ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ଯଜ୍ଞରେ କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏଠାରେ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛ। ଚୋରି କରିବା ଆଦି ପାପ ଅଟେ ନା? ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି। ନା ଯୋଗରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ନ ହେବୁ, ତେବେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହିଁ କହିବେ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସୁଖ ପାଇବ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କିପରି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶୁନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଭାବିବ, ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ସେହିପରି ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନ୍ତକାଳେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ, ସେ ମୋତେ ପାଇବ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୁହେଁ, ତ୍ରେତାର ପଛରେ ଆସିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଓ ତ୍ରେତାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ କୁହାଯାଉଛି। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ରହିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତ୍ରି ହେବ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ରାତିକୁ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଦିନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦୈବୀ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ହେବ। କଳିଯୁଗର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କାହା ଭିତରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସଂଶୟ ଥିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ, ପୁଣି ସଂଶୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରୁ ମରି ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ବିନଶ୍ୟନ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ବୁଝାଅ, ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ, ଦେହ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ସବୁ ଲଟେରୀ ହଜିଯିବ। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସବୁ ସୁଖୀ ରହିବେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ସୁଖଧାମକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏଠାକୁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଏହିପରି ଚତୁର ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମିକ ସେବା ନ ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ସେବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଉଣୀ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନା,
ସେଣ୍ଟରକୁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିକାରୀ ହେଲେ ପୁଣି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଢିଲା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ଇଏ ବେମାର ଅଛନ୍ତି। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେଖ। ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, କ୍ଷତି ହେଉଛି ନା ଲାଭ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ଅର୍ଥାତ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ହେଲା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଜମା ହେବ, ପାପ କଟିଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ଏପରି କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆସି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଅ? ନା, ଏକଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଉଭୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧାମ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛୁ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ନ ପଢ଼ିବେ ସେ ପଛରେ ଆସିବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବେ। ସବୁ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି, ତୁରନ୍ତ ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି। ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରୁଛି। ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରଚୟିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ପୁଣି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ବାସ୍, ଏକଥା ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏକଥା ତ ସାରା ଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନା। ବହୁତ ଗୃହସ୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ବିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବିକାରୀକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଧା କଳ୍ପର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧି ବିଚଳିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆଖି ପାଇଁ କ'ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବୁ? ସୁରଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଖି ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆଖିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆଖି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଘରେ ରହୁଛୁ, ଏ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ପଦମ୍ପତି ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଧନର ଗଣନା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବାବା
ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ପଦ୍ମପତି ପଦ୍ମାବତୀ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ଅଗଣତି ଥର ପଦ୍ମପତି ହୋଇଛ। ସେଠାରେ ଗଣନା ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବାହାରିଲେ ତେବେ ଯାଇ ଗଣନା ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ମୋହର କାମରେ ଆସିବ। ଆଗରୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମୋହର ଆଦି ମିଳୁଥିଲା। ବାକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱର କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ଦେଖି ଆସିଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ତ ସବୁ ସୁନାର ମୋହର ହିଁ ଥିଲା, ପୁଣି ଚାନ୍ଦିର ହେଲା। ତମ୍ବା ଆଦି ତ ପଛରେ ବାହାରିଛି। ଏମାନେ ତୁମମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ସବୁ ରହିଛି ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୁମେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିବେ, ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ହେବ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅମରଲୋକ, ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ଅମରଲୋକରେ ହାହାକାର ହେବ ନାହିଁ। କେହି ବୁଢ଼ା ହୋଇ ମଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବୁ। ଏଠାରେ ତ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, କେତେ ଧାରଣା ହେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ବାବା ତୁରନ୍ତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ବାବା କାହାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ବାକି ଅଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅପସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେବା ତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର ନା, ତେବେ ଯାଇ ଲଟେରୀ ମିଳିବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲଟେରୀ ଅଟେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟେରୀ। ତୁମେ ରାଜା ରାଣୀ ହେଲେ ତୁମର ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। କେହି ବହୁତ ଧନ ଦାନ କରିବେ ତ ରାଜା ହେବେ। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି। କେତେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚେହେରାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ନ ବୁଝିବେ ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଅଥବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବେ। ବାବା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ଶିଖାଉ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର। ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ମିଳିବ। ନଚେତ୍ ପଛକୁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ ପଢ଼ିବାରୁ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବାକି ଯାଇ କ'ଣ ହେବୁ? ଚାକର ବାକର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ହେବୁ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଯେପରି କରିବା ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ।
ଆମେ ଭଲ କାମ କଲେ ପରଜନ୍ମରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତୁମର ତ 21 ଜନ୍ମର କଥା ରହିଛି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭଲ କାମ କରି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାଠଧାରୀ ହୁଅ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଭାଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା? ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ ନା? ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହି କୌଣସି କାମ କଲେ ଭଲ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। ଏହା ହିଁ ଅମର କଥା। ତିଜ୍ରୀର କଥା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ତ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାର ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଭଗବାନ ତ ଏକ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତିଧାମର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆମେ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା, ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବୁ? ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବାବା। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯିବ। ନିଜ ମନକୁ ପଚାର, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନ ପକାଉଛୁ? ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିଚାଲ। ନିଜ ଉପରେ ଦୟାକରି ନିଜର ଚଳଣିକୁ ଦେଖ। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କରିବୁ ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଦୈବୀ ଚଳଣି ହେବା ଦରକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା? ଯାହା ଖୁଆଇବେ, ଯେଉଁଠି ବସାଇବେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ କରିବୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେବେ ନା? ଏହା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଏହି ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦ୍ୱାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲବ୍ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଏହି କଥା ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଯାହା ଖୁଆଇବେ, ଯେଉଁଠି ବସାଇବେ ବସିବି। କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟେରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରି ଅନ୍ୟକୁ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସ୍ନେହ ରୂପୀ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହରେ ଆଘାତ କରୁଥିବା ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର। ଯେପରି ଲୌକିକ ହିସାବରେ ଯଦି କେହି କାହାର ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା, ନୟନ ଦ୍ୱାରା
ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଇଏ ଲଭ୍ଲିନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବା ପ୍ରେମିକା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଯେତେ ତୁମ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେତେ ସେତେ ସ୍ନେହର ବାଣ ବା ତୀର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ଆହତ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଭାଷଣର ଧାରାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ବା ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତିର ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।